मल्लिका मूलगणपतयस्य साहित्यस्य शिवगिरिशृङ्गोत्रस्य गोत्रस्य रविश्वस्य हिमोत्रस्य राजेश्वरस्य अपर्णस्य युवनसायुधस्य नवीनस्य श्वेतस्य नित्यश्रीस्य निखिलस्य गुंकारप्रारकस्य गोत्रस्य नागमण्डलस्य रावश्यामलस्य श्रीरामदेस्य वर्धनदेस्य संदीप कुमारदेस्य गुंकारप्रारकस्य राजदेस्य आशिष्देस्य गुंकारप्रारकस्य गोत्रस्य सर्वेश्वरदेस्य शिवदेस्य सतीशदेस्य नागदेस्य श्रीनिधदेस्य श्रीयांगदेस्य गुंकारप्रारकस्य चक्रसिंहगोत्रस्य श्रीनिवासदेस्य शिल्पदेस्य साईरामदेस्य श्रीमुदेस्य गुंकारप्रारकस्य गोकुलगोत्रस्य गोत्रस्य गोविंदराजदेस्य कुमारदेस्य सत्यदेस्य गुंकारप्रारकस्य मनीन्द्रगोत्रस्य गोविंददेस्य श्रीलेखदेस्य गुंकारप्रारकस्य चंद्रगोत्रस्य शेषकुमारदेस्य श्रीकाव्यदेस्य गुंकारप्रारकस्य गोत्रस्य श्रीरंगनारायणदेस्य रोडकिरदेस्य गोविंददेस्य रावणदेस्य गंगमण्डलदेस्य गुंकारप्रारकस्य चंद्रगोत्रस्य पुत्रदेस्य पुण्यदेस्य वरुणकुमारदेस्य सौम्यदेस्य सुहासदेस्य आद्यदेस्य गोत्रस्य वीरदेस्य स्वप्नदेस्य योषकरदेस्य तरुणकरदेस्य गुंकारप्रारकस्य नागगोत्रस्य अपलनायकदेस्य लक्ष्मीदेस्य मूलगणदेस्य शैलगणदेस्य गुंकारप्रारकस्य सनातनब्रह्मगोत्रस्य सायनुषविद्यादेस्य श्रीनिवासचक्रवर्तिदेस्य स्थितप्रज्ञानदेस्य गुंकारप्रारकस्य नागगोत्रस्य सत्यनारायणदेस्य दक्षिणदेस्य लिखितदेस्य ज्योष्ठदेस्य गोत्रस्य कुमारदेस्य गोदेस्य घोषदेस्य कृतिकृदेस्य गुंकारप्रारकस्य श्रीशतगोत्रस्य रामेश्वरदेस्य श्रीलक्ष्मीदेस्य कीर्तनदेस्य वरुणसन्देशदेस्य गुंकारप्रारकस्य श्री वेंकटेश्वर पारारविंदयोष्टोत्तर शतनामावृद्धिराङ्गरीष्यें वेंकटेशाय नमः शाश्वतेनं प्रभवेनं शेषाद्दिनं देवाय नमः केशवाय संज्ञानवञ्जनायनं श्रीवत्सवक्षेनं सर्वेशायनं गोपालायनं पुरुषोत्तमाय नमः गोपीश्वरं वृञ्जनेशेनं वैकुण्ठपदेनं ज्ञायनं सुधातनवेनं ज्ञानवेन्द्रं नित्ययवरुदेनं चतुर्वेदात्मिकायनं विष्णवेनमच्युतायनं पद्मिने प्रियायनं धरावदेनं सुरवदे नमः निर्मलाय नमः देवपूजितायनं चतुर्भुजायनं चक्रधाम्रेनं करुणाशाय नमः निर्विकल्पायनं निष्कलंकाय नमो निरंतकाय नमः निरंजनाय नमः निराभाषैनं नित्यतृप्तैनं निरवद्धैनं निर्गुणायनं गंगाधरायनं सारंगपायनं मन्दाकिनीनं जगदस्तायनं वरप्राविणिकात्प्रेनं दीनबन्धवे नमः आत्मलोकभयप्रायणम् आकाशराजवरदायनं योगहृत्पद्मन्द्रायणं दामोदरायणं जगत्पलायनं पापाग्नेनं भक्तवत्सलाय नमः
త్రివిక్రమాయణం శుంశుమారాయణం జటామకుటశిబిరాయణం శంకమాచ్యుతశకర కింకినాచరణం నీలామేఘస్యద్రవేణం వినుతార్చనప్రయాణం జగద్వ్యాపనేనం జగత్కర్తేనం జగత్పక్షేణం జగత్పదేనం సులార్థప్రాయకాయనం విష్ణువేనం ఆచారాయణం యశరపదేనం దేవకీనందరాయణం జ్ఞాతృతాఖ్యేనం పీతామృతగాయ వనమారణేనం మృగస్తమస్తకాయనం అశ్వారుడేనం ఖడ్గధారిణేనం ధనముఖ్యేటర్మాయనం పరమేశ్వరాయణం పరమార్థప్రాయణం శాంతాయనం శ్రీవతేనం శ్రీవిభవే నమోర్ధండ విగ్రాయణం పరబ్రహ్మణేనం జగదీశ్వరాయ నమః శ్రీ పునలాదేవిరమేణస్య వెంకటేశ్వర స్వామినే నమః. ఏకాంతాయ ధ్యానాయ ధీరేధ్రాం శ్రీవేంకటనివాసాయ స్థలవాసాయ మంగళం ముక్తశ్రేయస్సరకస్తూరి వాసనాత్వాసితోరసే శ్రీయశ్రమాధాయ నవరాధాయ మంగళం కమలాగ్రకస్తూరి ఉత్తమాంకితవక్షసే ఆనవాత్మవాసాయ సంపత్పుత్రాయ మంగళం నీరాజనవాసాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే సమర్థాప్రణనాథాయ జగన్నాథాయ మంగళం సుచిష్టమాలికాం అంధఖండబంధుజిష్టవే విశ్వచిత్తతనూచాయై ఘోరాయై నిత్యమంగళం శ్రీహర్యాం మహాపూర్యాం స్వాం ప్రవత్తరే శ్రీనింత్రణే మూలధాన్నే వేత్స్వాత్తికైః గోవింద 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 విష్ణుచిత్తతనూచాయై ఘోరాయై నిత్యమంగళం శ్రీనగర్యాం మహాపూర్యాం స్వాం ప్రవత్తరే శ్రీనింత్రణే మూలధాన్నే శతగోపాయాస్తు మంగళం. కాలముజ్జీకరణం సర్వవ్యాధి నివారణం సమస్త పాపక్షీకరం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి పాదోదకం పావనం శుభం. సమస్త పాపక్షీకరం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి పాదోదకం పావనం శుభం. నివారణం సమస్త పాపక్షీకరం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి పాదోదకం పావనం శుభం. ప్రఖ్యాది నివారణం సమస్త పాపక్షీకరం యదాభరణం మునిం విశ్వదేతరం భాగం చక్రయే ఆవిడ పాటయా కులాలంకుటం నవర్జనస్య భక్తి భక్తి చిత్రతూలికా వాగి వీర్యభంజని నరేంద్రయంత్రమంత్రణ ధర్మలోకైరవ ప్రసన్నచారు ముద్రికా షటారిహస్తముద్రికా హఠాత్కరోతు మే తమః. లాభరణం వందే జగదాభరణం మునిం విశ్వదేశత్తరం భాగం చక్రే ద్రవిడపాటయా.
మళ్ళీ ముగించేసాను ఆగస్టు ఆపర్చునిటీ తీసుకోవడానికి వస్తున్నారా? ఓం లింగణీరాయ నమః శ్రీనివాసాయ నమః లక్ష్మీపతే నారాయ నమః అమృతాంశాయ నమః జగద్దండాయ నమః గోవిందాయ నమః శాశ్వతేనం ప్రభవేనం శేషాద్యునం దేవాయ నమః కేశవాయ జ్ఞానవంజనాయ నమః శ్రీవత్సవక్షేనం సర్వేశాయ నమః గోపాలాయ నమః పురుషోత్తమాయ నమః గోపీశ్వరం భృంజనేశీనం వైకుంఠపదేనుజ్ఞాయనం సుధాధనమేనం యాదవేంద్రణం నిత్య యవ్వనృపతేనం చతుర్వేదాత్మికాయనం విష్ణవేనమచ్యుతాయనం బర్హిణే ప్రియాయనం ధరావణేనం సురవడే నమః నిర్మలాయ నమః దేవ పూజితాయనం చతుర్భుజాయనం చక్రధామ్నేనం రుణాశాయ నమః నిర్వికల్పాయనం నిష్కలంకాయ నమః నిరంతకాయ నమః నిరంజనాయ నమః నిరాభాషైనం నిత్యవృప్తం నిరవద్ధైనం నిర్గుణాయనం గంగాధరాయనం సారంగపాయనం ధాగిణేనం విగ్రహస్థాయనం వరభ్రవణికాత్రేణం దీనబంధవే నమః పరాయణం పావాగ్నేయం ఉత్తవత్సలాయ నమః విక్రమాయణం శుభ్రుమారాయణం జటా ముకుటశవిరాయణం విక్రమాత్రులసకర ఈకీనాధిరణం నీలామేఘస్యమేనం వినుతార్చన ప్రియాయనం జగద్వ్యాపడేనం జగత్కర్తేనం జగత్పక్షేనం జగత్పడేనం విద్యుదార్థప్రాయకాయనం కృష్ణవేనం ఆచారాయణం దిశరవరేనం దేవకీనంద్రాయణం జ్ఞానృపాఠ్యేనం గీతాభ్రమగాయ వనమారణేనం మృగస్తమస్తగాయనం అశ్వారుణేనం దివేంకరనివాసాయ సమరవాసాయ మంగళం ముస్తశ్రేష్ఠకస్తూరి వాదనాద్వసితూర్య శ్రీయస్తిరనాథాయ శివరాజాయ మంగళం కమలాకస్తూరి భగవాన్వాసాయ పత్పుత్రాయ మంగళం నీలాచలవాసాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే బుద్ధాప్రణనాథాయ జగన్నాథాయ మంగళం ప్రతిష్ఠమాకాం బంధగంధభృజిస్తవే విష్ణుచిత్తతనూర్ధాయ గోదాయ నిత్యమంగళం శివగోపాయాస్తు మంగళం గోవింద గోవింద గోవింద
క్లాసులో తెలుసు కదండి మిక్సింగ్ డ్యాన్స్ తీసుకొచ్చారు కదా. పంపిస్తారా ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ఇక్కడ ఇంటికి వెళ్ళి బుధవారం బ్రహ్మాండే నాస్తు కించన వెంకటాద్రిసమో దేవో నభూతో నభవిష్యతి. జై శ్రీమన్నారాయణ. మన భద్రాచల క్షేత్రంలో సీతారామనగర్ కాలంలో వేయించేసి ఉన్నటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర వారి దేవాలయంలో శనివారం సందర్భంగా భక్తులు అధిక సంఖ్యలో విచ్చేసి స్వామివారిని దర్శించుకొని అష్టోత్తర శతనామావళి పూజా కార్యక్రమం జరిపించుకున్నారు. మనకు ఈ నెల మార్చి 20వ తారీఖు నుంచి 26వ తారీఖు వరకు శ్రీవారి తిరుకల్యాణ బ్రహ్మోత్సవ అధ్యయనోత్సవాలు జరగనున్నవి. 19వ తారీఖు రోజున సాయంత్రం 6 గంటలకు అధ్యయనోత్సవాలు ప్రారంభమవుతాయి. అధ్యయనోత్సవంలో భాగంగా 6:30 గంటలకు తిరుప్పావి సేవకాలము, కండిరి శక్తాంబు, ఉపదేశ రత్నమాల, ఆల్వార్ మర్యాదలు కార్యక్రమం జరుగుతుంది. 21వ తారీఖు రోజున ఉదయం 9 గంటల నుంచి 12 గంటల వరకు కూడా దివ్య ప్రబంధ సేవాకాలము, సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు తిరుప్పావై, ట్రిప్పల్లాండు, ఉపదేశ రత్నమాల, కండిని శురుత్తాంబు, తిరువాయిమోషి మొదలగు దివ్య ప్రబంధ సేవాకాలం ఉంటుంది. తదనంతరం 8:30 గంటల నుంచి 9:30 గంటల వరకు నమ్మాల్వారు పరంపదోత్సవం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా 22వ తారీఖు రోజున శ్రీ స్వామివారికి అష్టోత్తర శతకలశాభిషేకం 108 కలశాలతో స్వామివారికి తిరుమంజనోత్సవం జరగనుంది. ఉత్సవాలు ప్రారంభమవుతున్న సందర్భంలో స్వామివారు గత సంవత్సరం నుంచి పాటు కూడా మనం చేస్తున్నటువంటి ఉపచారాలన్నీ కూడా అనుభవిస్తూ స్వామివారు స్వీకరిస్తూ వారికి మనం చేసినటువంటి లోపాలన్నీ కూడా సరిదిద్దుకుంటూ స్వామివారిని మరొకసారి ఉత్సవాలకు సిద్ధం కావాల్సిందిగా అని చెప్పంటూ మంగళ స్నానాలు ఆచరిస్తూ 108 కలశాలతోటి అభిషేకం జరుగుతుంది. 22వ తారీఖు రోజు సాయంత్రం విషక్షేణ పూజ, పుణ్యాహవాచనము, దీక్షాధారణ, వైనతేయ ప్రతిష్ట మొదలగు కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. 23వ తారీఖు రోజున అగ్ని ప్రతిష్ట, తర్వాత గరుడపట్టం ధ్వజారోహణం జరుగుతుంది. ఈ ధ్వజారోహణం లోపల సంతానం లేనటువంటి దంపతులకు స్వామివారి గరుడ ప్రసాదాన్ని అందజేయడం జరుగుతుంది. 23వ తారీఖు శనివారం అయింది, విశేషంగా ఉంటుంది కనుక భక్తులు ప్రతిసారి కూడా మన దగ్గర గరుడ ప్రసాదాన్ని అందుకొని ఆ తర్వాత వారు సంతానాన్ని పొందుతున్నారు. అదేవిధంగా ఈసారి కూడా సంతానం కావాల్సినటువంటి దంపతులు ముందుగా దేవస్థాన కమిటీ వారికి సంప్రదించి దానికి కావాల్సినటువంటి నియమ నిబంధనలను తెలుసుకొని 23వ తారీఖు రోజు ఉదయం 8 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 సుమారు 1 గంట వరకు కూడా ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్నట్టయితే యాగశాలలో జరిగేటువంటి అగ్ని ప్రతిష్ట, అక్కడ జరిగేటువంటి హోమాలు, వైనతేయ హోమము, సంతానానికి కావాల్సినటువంటి యాగం కూడా హోమం కూడా జరుగుతుంది. మీ గోత్రనామాలతోటి అక్కడ హోమం చేసి ఆ తర్వాత ఇక్కడ ధ్వజారోహణం దగ్గర స్వామివారి కంకణాన్ని కడుతూ స్వామివారి శేష ప్రసాదాన్ని మీకు అందజేస్తారు. సంతానం కావాల్సినటువంటి దంపతులు ముందుగా దేవస్థాన కమిటీ వారిని సంప్రదించవలసిందిగా కోరుచున్నాము. అదే రోజు సాయంత్రం 23వ రోజు సాయంత్రం స్వామివారికి బేరీ పూజ, బలిగజ్జలు, దేవతాహ్వానము, ఎదుర్కోళ్ల మహోత్సవం జరుగుతుంది. 24వ తారీఖు రోజు సాయంత్రం 7 గంటలకు ఆస్థాన మంటపంలో శ్రీవారి తిరుకల్యాణ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరగడానికని భక్తులు కమిటీ వారు కూడా అనేక విధాలైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. కావున భక్తులందరూ కూడా
శ్రీ స్వామివారి కళ్యాణాన్ని తిలకించి స్వామివారి కృపకు పాత్రులు కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. 25వ తారీఖు రోజున యాగశాల లోపట మహాపూర్ణాహుతి, తదనంతరం స్వామివారికి అభ్యంగన స్థానం అంటే ఉత్సవాలు ముగిస్తున్న సందర్భం లోపట మనం చేసినటువంటి ఆ 3 రోజులు చేసినటువంటి ఉత్సవాలకు స్వామివారు అలసిపోయి ఉంటారు. ఆ అలసట తీరడానికి మరొకసారి స్నానం చేస్తూ అవభృత స్నానం అంటారు, ఆ స్నానం చేయడం జరుగుతుంది. చక్ర స్నానం అంటారు. ఈ చక్ర స్నానం లోపల కూడా దంపతులుగా పాల్గొని చక్ర స్నానాన్ని శిరస్సును ధరించి స్నానం చేయించడం అంటే స్వామివారి అభిషేకం చేసినటువంటి తీర్థాన్ని చక్రతీర్థంతో దంపతులకు పోయడం జరుగుతుంది కనుక భక్తులు దీంట్లో కూడా విశేషంగా పాల్గొనవలసిందిగా కోరుచున్నాము. 25వ తారీఖు సాయంత్రం ద్వాదశ ఆరాధన, ద్వాదశ ప్రదక్షిణాలు ఉంటాయి కనుక భక్తులందరూ కూడా ఈ శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో పాల్గొని స్వామివారి కృపకు పాత్రలు కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. ప్రతివారం చెప్పుకుంటున్నట్టుగానే గోమాతను సేవించండి, గోమాతను పూజించండి. ఒక గోమాత లోపట 3 దేవతలు కొలువై ఉంటారు. మనం ఒక గోమాతను పూజించినట్టయితే 3 దేవతలను పూజించినటువంటి ఫలితం దక్కుతుంది. అట్లా అని చెప్పని గోమాతను పూజ చేసి ఊరుకోకుండా ఆ గోమాతకు కావలసినటువంటివి తగిన ఏర్పాట్లు అంటే వాటికి దాన కానీ లేకపోతే మంచినీటి వసతి కానీ అలాంటి వసతులు చూసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఎందుకంటే మన దగ్గరలో ఉన్నటువంటి గోశాల లోపట ఎన్నో గోవులు ఉంటాయి. వారు సాదుకున్నటువంటి కాకుండా మరి కొంతమంది బయటికి వాటిని కలేబరాలకు పంపిస్తుంటే వాటిని పట్టుకొని కొంతమంది భక్తులు ఈ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి గోశాలకు అప్పచెప్తుంటారు. అలాంటి సమయం లోపల గోశాలకు మించినటువంటి గోవులు ఉంటాయి కనుక దాని వసతి కూడా అందరూ చూసుకున్నట్టయితే ఆ గోమాత యొక్క దీవెనలు మనకు 21 తరాల కంటే మన ముందు 10 తరాల వాళ్ళు, మన తర్వాత 10 తరాల వాళ్ళు, మనతో కలిపి 21 తరాల వాళ్ళకు ఈ గోమాత యొక్క దీవెన లభిస్తుంది కనుక మన దగ్గరలో ఉన్నటువంటి గోశాలకు యథాశక్తిగా మనం సహాయం చేసినట్టయితే ఆ గోమాత యొక్క దీవెనతోటి మనము మన పిల్లలందరూ కూడా సుఖశాంతులతోటి అభివృద్ధి చెందుతాము. గోమాత యొక్క దీవెన తీసుకోవాల్సిందిగా